بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے والے ہیں ایک ولی اللہ اور ایک بدکار عورت کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک بدکار اور بد چلن عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال خوب دیا تھا، پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنوایا اور ایک تخت بنوایا۔ وہ بن سمر کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی اور اس کے ساتھ غلط تعلقات رکھنے والے پورے شہر کے امیر لوگ تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک بار وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی۔ قریب ہی کسی اور بستی کا ایک نوجوان تھا جو بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس بد کردار عورت پر جا پڑی۔ اس بد کردار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک کر رہ گیا۔ پھر وہ دھیان میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بھی بیٹھتا تو اس کا دل نہیں لگتا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان نہیں چھوٹتی تو میں اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس نے بیچ دیا اور اس نے اتنے سارے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بد کردار عورت اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیتی، اور اس بد کردار عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرا اللہ مجھے اس بد کردار عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آتے ہی اللہ کا ڈر دل میں بس گیا۔ اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہو گئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر یہاں سے واپس چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، میں جاتا ہوں یہاں سے۔ اس نے کہا، تم کون ہو اور کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اب وہ وہاں سے چلا تو اس عورت کو جو اس کی تھوڑی بہت سنگت مل گئی اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کا مجرم ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی، ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ ایسی نامی گرامی عورت تھی۔ وہ چلی اور جا کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں جن کو پیغام پہنچانے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت غصہ آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، ان سے ان کا کیا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اس سے کہو کہ چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔
उस बेवकूफ़ ने आकर कहा कि मैंने बात तो कही, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज़ हो गए, वो बड़े खफा हुए। औरत ने ये सुना तो वो डर गई। उसने कहा, मेरी बदकारियां ऐसी है कि पहले तो अल्लाह ही मुझसे नाराज़ था और अब अल्लाह का नबी भी मुझसे बात नहीं करते। मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहां से वापस आई। वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मेरे साथ बात करना गवारा ना किया। मैं इतनी गिरी हुई औरत हूँ कि वो बात भी नहीं करना चाहते। चुनांचे वो घर आई। उसने घर की कुंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो उसके आगे सजदा करे। चुनांचे उसे और कोई तरीका नहीं आता था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह उसने अल्लाह के सामने सजदा किया। दिल में कह रही होगी, मैं तेरे सामने झुक रही हूँ, खुदा मेरा कोई नहीं, अल्लाह तेरे सिवा इस पूरी दुनिया में और कोई निजात का रास्ता नजर नहीं आता। फिर अल्लाह की शान देखिए, उसने रात गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत जात हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ, एक मेरी खादिमा ही तो है। मैं अगर नियत भी कर लूँ तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियाँ की है वो तो मुझे नहीं रहने देंगे, तो बेहतर है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। तभी उसने फैसला किया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने अपने आप को एक सादा से कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों को और हुस्नो जमाल को ना देख सके कि ये कौन है। फिर उसने सोचा, औरत जात हूँ, कहाँ जाऊंगी। दिल में ख्याल आया कि वो जो नेक नौजवान था उसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था। क्यों ना मैं उस नेक बंदे के पास चली जाऊं, उसकी नौकरानी बन जाऊं। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में कबूल कर लेगा। ये उसकी बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनांचे ढूंढते ढूंढते ये उस बस्ती में उसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फला बंदे से मिलने आई हूँ। तो उन्होंने कहा, उसका जिक्र इबादत का मामूल है और वो कमरे से उस वक्त निकलता है, तुम इंतजार कर लो। चुनांचे उसने कहा, बहुत अच्छा, और वो इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने में बैठी हुई थी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला और उसकी नजर उस औरत पर पड़ी जो सामने बैठी थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उसको अपना वो वक्त याद आ गया कि वो कौन सा वक्त था जब मैं अपने मुसल्ले को छोड़कर बिलाखिर उसकी चारपाई पर जा बैठा था। तो उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से इसका सोच जहन से निकाला था। अचानक नौजवान पर इतना डर और खौफ हो गया कि वो वहीं पर गिरा और उसकी जान निकल गई। अब उसकी मौत पर घर वाले भी रंजीदा और उस औरत को बड़ा गम था। खैर 3 दिन के बाद उस औरत ने उसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। उन्होंने कहा, अब तो वो इस दुनिया से चला गया, उसका एक भाई है, अगर तुम ठीक समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह कर लो। उसने कहा, ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा, ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब तौबा की नीयत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात माफ़ करने वाली ज़ात है। जब अल्लाह पाक माफ़ कर देता है तो इंसान क्या चीज़ है। चुनांचे उस औरत का उसके भाई के साथ निकाह हो गया और उस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 के 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे हैं। इसी तरह बनी इसराइल का अल जरार बिन कशफ नामी एक इबादत गुजार इंसान था। वो दिन भर रोजा रखता और रात भर इबादत करता था। एक रात जब वो पिछले पहर सोया तो उसने ख्वाब देखा कि उसको अपने शहर की सबसे खूबसूरत फाहिशा और बदकार और बूतों की पूजा करते दिखाई गई और इशारा मिला कि इसको तबलीग करो और दीन की दावत दो। जब आँख खुली तो अल जरार बिन कशफ बहुत हैरान हुआ कि मैं उस फाहिशा के अड्डे पर कैसे जाऊं, सारे लोग मुझे शक की निगाह से देखेंगे। खैर उसने ख्वाब को अहमियत ना दी और दिन भर रोजा रखा और सारी रात इबादत की। जब सुबह उसकी आंख लगी तो उसको फिर वही ख्वाब आया। लगातार आबिद को यही ख्वाब 3 रातों तक आया।
तो चौथी सुबह वो उस फाहिशा औरत के घर पहुंच गया। फाहिशा ने जब देखा कि शहर के सबसे बड़े आलिम मेरे घर आए हैं तो उसने खूब खिदमत की। जब बुजुर्ग आबिद ने अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं तुम्हें एक खुदा की इबादत के लिए तबलीग करने आया हूँ, तो फाहिशा कहने लगी, बेशक मैं बुतों की पूजा से उकता गई हूँ और मैं एक खुदा की कायल हूँ, लेकिन मैं तब तक ईमान नहीं लाऊंगी जब तक अल्लाह पाक को खुद ना देख लूं। वो आबिद बुजुर्ग बहुत परेशान हुए कि इस औरत ने कैसी अजीब शर्त रख दी कि इसको कैसे अल्लाह का दीदार नसीब होगा। खैर, उस आबिद ने फाहिशा से ये वादा लिया कि अब वो दोबारा जिस्म का कारोबार नहीं करेगी। कुछ ही दिन गुजरे कि घर में गरीबी का आलम शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उस फाहिशा औरत ने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। उसकी सिर्फ एक ही 4 साल की बेटी थी। एक दिन जब वो भूख के मारे रोने लगी तो फाहिशा ने अपने घर से तांबे की एक देगची पकड़ी और बेचने के लिए बाजार चली गई। वो जानती थी कि इस देगची की कीमत 2 सिक्कों से ज्यादा नहीं है। बाजार में वो जिस भी तांबा साज के पास वो देगची लेकर जाती तो हर तांबा साज उसकी देगची की बजाय उसके चुस्त बदन की कीमत लगाता और उसको गुनाह की दावत देता। जब वो किसी को देगची दिखाती तो अक्सर तांबा साज उसका हाथ ही पकड़ लेते। वो बार बार लोगों को बताती कि वो तौबा कर चुकी है, अब ये काम नहीं करूंगी। खैर, कोई उसको 80 सिक्के तो कोई 100 सिक्कों की बात करता। वो ये जान चुकी थी कि ये लोग हवस के पुजारी हैं, बस मेरे जिस्म की ही कीमत लगा रहे हैं, जबकि इस देगची की कीमत तो सिर्फ 2 सिक्के हैं। वो मायूसी की हालत में ये सोचती हुई बाजार से निकल रही थी कि ये कैसे ईमान वाले लोग हैं जो मजबूरियां खरीदने बैठे हैं। इससे बेहतर तो यही है कि मैं बेईमान ही रहूं। इतने में अचानक एक नौजवान लड़का उस फाहिशा औरत को आवाज लगाता है, बहन, क्या इस देगची को मुझे बेचेंगी? ये बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। फाहिशा औरत ने देगची उसकी मेज पर रख दी। उस लड़के ने देगची को पलट पलट कर देखा और बिना औरत के चेहरे पर नजर डाले 2 सिक्के मेज पर रख दिए। उस औरत ने सिक्के उठाए और घर आ गई। वो उस लड़के के रवैये से बहुत मुतासिर हुई कि चलो कोई तो मिला जिसने मेरी शक्ल सूरत के नहीं बल्कि देगची के ही पैसे दिए हैं। अगले दिन उसी फाहिशा औरत ने फटा पुराना बुर्का पहना, नकाब करके उसी तरह की एक देगची पकड़ी और दोबारा उसी तांबे के बाजार में पहुंच गई। उसने अपनी हालत ऐसी बना ली कि देखने वालों को लगे कि ये एक गरीब बुढ़िया है। वो सब ताजिरों के पास गई। वो जिस तांबा साज को अपनी देगची दिखाती तो वो उसे तोलकर कहता 2 सिक्के मिलेंगे, तो वो औरत कहती 6 सिक्कों में बेचूंगी। पर कोई तांबा साज उसे 2 सिक्कों से ज्यादा देने के लिए तैयार ना था। वो बहुत हैरान हुई कि यही लोग कल ऐसे ही देगची को 80 से 100 सिक्कों में खरीदने के लिए तैयार थे, और आज जब मैं कह रही हूँ कि मैं एक गरीब हूँ और मेरी बेटी बीमार है तो कोई भी मुझे इस देगची के बदले 6 सिक्के देने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब कि ये लोग अल्लाह के मानने वाले तो नहीं, ये तो हवस परस्त हैं और खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। खैर, आखिर में उस खूबसूरत लड़के की दुकान पर पहुंची जिसने कल उसी तरह की देगची 2 सिक्कों में खरीदी थी। वो नौजवान अपने काम में बिजी था। गरीब बुढ़िया के भेष में उस फाहिशा औरत ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए आई हूँ और मैं इसे 6 सिक्कों में बेचूंगी, क्या आप 6 सिक्के देंगे? तांबा साज ने पूछा, 6 सिक्कों में क्यों? उस औरत ने बात बनाते हुए कहा, मेरी बेटी बीमार है, हकीम ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 सिक्के हैं। तांबा साज ने देगची लेकर कहा, माँ, ये देगची तो बहुत ही अच्छा है और निहायत ही कीमती है। अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 80 सिक्कों में खरीद लूंगा। बुरके में लिपटी बुढ़िया औरत का रूप धारण किए उस फाहिशा औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तांबे वाले ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं वाकई इस देगची के 80 सिक्के दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 80 सिक्के रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई, दुआ देती हुई जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। अल जरार बिन कशब, जिन्होंने इस फाहिशा औरत को ईमान लाने को कहा था और उस औरत ने यह शर्त रखी थी
کہ جب تک میں اللہ کو دیکھ نہ لوں میں ایمان نہ لاؤں گی۔ وہ عابد فرماتے ہیں کہ دونوں دن اس عورت کے ساتھ ہونے والے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اتفاق سے میں دونوں دن اسی بازار میں تھا۔ جب وہ عورت 80 سکے اس نوجوان تانبا ساز سے لے کر چلی گئی تو عابد الجرار بن کشف فرماتے ہیں کہ میں اس لڑکے کے پاس گیا، اس سے کہا، بیٹا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں لگ بھگ سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور وہ 2 سکے سے زیادہ اس کی قیمت نہیں لگاتے، لیکن آپ نے 80 سکوں میں اسے کیوں خریدا؟ وہ لڑکا بہت ہی ادب سے بولا، حضرت میں نے برتن نہیں خریدا بلکہ میں نے اس کی بچی کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 مہینے تک اس کی بچی کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد الجرار بن کشف فرماتے ہیں، میں سوچ میں پڑ گیا۔ فتح الباری کی حدیث قدسی 6502 ہے، جس کو امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جس چیز کے ساتھ بھی میرا تقرب یعنی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ یعنی مجھے سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ میرا بندہ میری فرض کی ہوئی چیزوں کے ساتھ میری نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں، میرا بندہ جب فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جب نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیکھتا ہوں، اور جب بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ دوستوں، اپنے آس پاس نظر رکھیے، غریبوں کی مدد کریں، بوڑھوں کا سہارا بنیں، خاص کر بیوہ عورتوں اور یتیم لڑکیوں کی دل کھول کر مالی امداد کیا کریں تاکہ وہ کہیں جسم بیچنے جیسے گندے کاموں میں نہ گھس جائے۔ بے شک مجبوری ہی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرمانا۔ اے اللہ پاک، ہماری زندگی کو ہر قسم کے حسد اور سر سے پاک فرما دے اور تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔